Good morning, my dear students. Today we are going to study about the replication of DNA. So in the last classes we studied about how actually the DNA is the only genetic material. It has been proved by so many scientists, among them Frederick Griffith. We know that. So according to transforming principle, how actually these things are going to play their role in the field of microorganisms and behave as just like that is the genetic material will be the only DNA molecule. So after understanding about the genetic characters shown by these two nucleic acids called DNA and RNA, in the today's class I will try to understand you about the replication of DNA. So here actually I have mentioned on the board DNA replication. It includes the machinery and also the enzymes which are going to play their role in the process of replication. What is replication? Before going to study about the replication mechanism followed by this double helical stranded DNA molecule, the one thing is very clearly known that always DNA is made with two polynucleotide chains. They are complementary each other and they are going to run in opposite directions. So suppose for example, one just imagine like this. You may consider this as, so in the nitrogen bases ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್, ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA, one strand starts from 3' and it will ends with 5' and here it is start with 5' and ends with 3'. So OH group ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ DNA replication ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, actually parental strand is going to replicate itself and resulted in formation of two identical daughter DNA molecules. ಇದನ್ನ ನಾವು DNA replication ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು DNA replication ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೆದು, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಸನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, once the DNA replication commences, there is a need of some type of, that is the different type of the enzymes. ಆ enzymes ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ the first one is unbinding proteins. It is required. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಎಲಿಕೇಸ್. ಆಮೇಲೆ the third one is, that is ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ DNA ಡೈಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್. Enzyme. So it is also nothing but that is DNA polymerase 1 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಪೋಐಸೋಮರೇಸ್ nothing but DNA polymerase. ಆಮೇಲೆ DNA polymerase 1. Then the fourth one is DNA polymerase third. Then apart from that, the another one is DNA. It is going to join the two blunted ends of this DNA. That is nothing but also called as a DNA ligase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is called DNA ligase. DNA ligase. ಈ ರೀತಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಥರದ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. Double stranded DNA. So 3 dash 5 dash 3 dash 2 5 dash 3 dash 2 5 dash. Parental strands. Parental strands. Now in the first step ಏನಾಗುತ್ತೆ just ಅದನ್ನ observe ಮಾಡೋಣ. In the beginning there is a need of unwinding proteins ಅಥವಾ helicases ಅಂತೀವಿ. So unwinding proteins ಅಥವಾ helicases for the first step. Parental DNA strand replicates itself. Parental DNA strand replicates itself and produces 2 daughter identical DNA strands. 2 daughter DNA strands. 2 daughter identical DNA strands. First step ಅಲ್ಲಿ parental strand start to unwind with the help of catalyzation. Of unwinding proteins and helicases. Unwinding proteins and helicases. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ actually unwinding process will commences from one known site. ಇಲ್ಲಿ suppose ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ORI okay, origin of replication, site of replication ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. The unwinding of DNA starts from ORI site ಅಥವಾ site of replication ಅಥವಾ
ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ actually ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಓರೈ ಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅನ್ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ DNA ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದ ಹೆಲಿಕೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ there is a addition of after this condition. It is called as that is zipping. Zipping of DNA molecule ಅಥವಾ strand. Zipping of DNA molecule. ಈ ಒಂದು ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರೈ ಸೈಟ್. ಓರೈ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. Addition of nucleotides to template strand followed by that is synthesis of RNA primer with the help of RNA primase. RNA primer strand produce ಆಗುತ್ತೆ with the help of an enzyme called RNA primase. So okay, ಇಲ್ಲಿ again there is a first step ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is a synthesis of that is the structure called as RNA primer. From the RNA primer there is a formation of DNA nucleotides ಅಥವಾ addition of DNA nucleotides. Addition of DNA nucleotides. So it is called leading strand. This is called leading strand. It is catalyzed by DNA polymerase ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್
between the two complementary strands will be performed by DNA polymerase 1 ಅಥವಾ DNA gyrase. Gyrase, it is nothing but topoisomerase. Topoisomerase ಅಥವಾ DNA polymerase 1 ಅಥವಾ DNA gyrase ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ RNA ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, LEADING, ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓರೈಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 5' ಎಂಡಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, that is the DNA nucleotide from the RNA primer. RNA primer ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಈ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಒಕಾಜಾಕಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಗೆ ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ RNA primer has been replaced and added with newly formed DNA strands, and these newly formed DNA strands joined together with the help of the enzyme called DNA ligase. DNA ligase ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 identical copies of daughter DNA molecules is called as DNA replication. It will take place before that is the cell division in the nucleus of a cell during the S stage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. taken place in the nucleus prior to cell division during S stage of interphase. S stage of interphase. ಇಲ್ಲಿ replication of DNA taken place. We know that DNA is a
double helical 2 polynucleotide complementary based structure and having with the 2 type of ends. One strand with the 3 dash to 5 dash idre, another one will be 5 dash to 3 dash ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರೂಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ 2 ಹೊಸ ಡಾಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಡಾಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. Parental strands start to unwind with the help of catalyzation of some protein and enzymes like unwinding proteins and as well the helicases. ಇವೆರಡರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓರೈ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದ ಹೆಲಿಕೇಸಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನಿಂದ 2 ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 1 or else it is also called as a DNA gyrase ಅಥವಾ ಟೋಪೋಐಸೋಮರೇಸ್ enzyme. ಅವುಗಳ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನೇಚರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ held between the 2 nitrogen bases. ಅವನ್ನ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ 1 DNA. ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ RNA primer with the help of the enzyme called RNA primase enzyme. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಒಂದು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ an enzyme called DNA polymerase third enzyme, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA molecule with the help of the enzyme called DNA polymerase third. Okay, so this DNA polymerase third enzyme helps in the leading strand formation ಆಗಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓರೈ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಹೀಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಜಾಪನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಕಾಜಾಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು DNA ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್ replaced by the actual DNA fragment, and later all the DNA fragments are going to be joined with the help of the enzyme called DNA ligase. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ligase. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ Okazaki, Japanese scientist, and hence in the remembrance of his name, the same name has been given to that strand for his honor, and hence it is referred as
focus or the fragment. So like that there is a role played by different type of that is the enzymes in the form of catalyst, catalyzation of these unwinding proteins. Apart from that one, another one is the helicase. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ DNA polymerase 1 ಅಥವಾ DNA gyrase ಅಥವಾ topo isomerase, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ DNA polymerase 3rd, ನಂತರ DNA ligase. It is nothing but the molecular glue ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA undergo replication and resulted in formation of two identical DNA daughters DNA molecules. So this mechanism ಅನ್ನ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು DNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 50% ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 50% ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.